بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے نون میم راشد کی نظم شاعر درماندہ کا آسان مفہوم میں مطالعہ۔ درماندہ کا مطلب ہے مایوس، بے بس یا نا امید۔ تو یہ نظم کچھ اس طرح ہے: زندگی تیرے لیے بسترے سنجاب و سمور، اور میرے لیے فرنگی در عزا گری، عافیت کوشی ابا کے طفیل، میں ہوں درماندہ و بیچارہ ادیب، خستۂ فکر معاش، پارا نانے جویں کے لیے محتاج ہیں ہم، میں، میرے دوست، میرے سینکڑوں ارباب وطن، یعنی فرنگ کے گلزاروں کے پھول۔ مطلب، زندگی تیرے لیے بسترے سنجاب و سمور، تیرے لیے یعنی اشرافیہ یا خوشحال طبقے کے لیے زندگی ریشم، سنجاب ہے گلہری کی قیمتی کھال، اور سمور ہے نیولے کی کھال، آبی نیولے کی کھال جسے نرم و نازک بستر مہیا کرتی ہے، مراد آرائش و آرام کی زندگی۔ اور میرے لیے فرنگ کی در عزا گری، اور میرے لیے یعنی شاعر یا دانشور کے لیے مغرب، یورپ، خاص طور پر برطانیہ وغیرہ کی بھیک مانگنے جیسی ذلت، مراد خودداری کے باوجود غیر ملکی نظام یا امداد پر انحصار، یا مغرب کی نوکری یا فکری غلامی۔ عافیت کوشی ابا کے طفیل، تمہیں یہ سکون، تحفظ اور آرام اپنے باپ دادا کی خوشحالی اور مقام کی بدولت ملا ہے، مراد تمہاری آج کی خوشحالی وراثت ہے، تم نے خود کچھ بھی نہیں کمایا۔ میں ہوں درماندہ و بیچارہ ادیب، میں ایک مجبور، بے بس اور غریب ادیب ہوں، مراد لکھنے والے کی حالت زار، معاشرے میں اس کا کمزور مقام۔ خستہ فکر معاش، میں روزی روٹی کی فکر سے نڈھال ہوں، مراد ادب کی بجائے معاش کی پریشانی نے شاعر کو تھکا دیا ہے۔ پارا نانے جویں کے لیے محتاج ہیں ہم جو سستا اور سخت جو کا سوکھا نان ہے اس کے ٹکڑے کے لیے بھی محتاج ہیں، مراد انتہائی غربت۔ میں، میرے دوست، میرے سینکڑوں ارباب وطن، نہ صرف میں بلکہ میرے سینکڑوں ہم وطن بھی یعنی ادیب، دانشور، فنکار بھی اسی حال میں ہیں، یعنی افرنگ کے گلزاروں کے پھول۔ یہ طنزیہ اور استعارہ خیز مصرع ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم افرنگ کے گلزاروں کے پھول ہیں، یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو مغرب کی تہذیب سے متاثر ہوئے، وہاں سے خیالات، نظام، فلسفے اور اصطلاحات لے کر آئے، خود کو ترقی پسند اور جدید سمجھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ صرف افلاس، غلامی یا شناخت کا بحران۔ اگلا جی بند: تجھے ایک شاعر درماندہ کی امید نہ تھی، تجھے ایک شاعر درماندہ کی امید نہ تھی، مجھ سے جس روز ستارہ تیرا وابستہ ہوا، تو سمجھتی تھی کہ ایک روز میرا ذہن رسا، اور میرے علم و ہنر بحر و بر سے تیری زینت کے گوہر لائیں گے، میرے رستے میں جو حائل ہے میری تیرا نصیب، کیوں دعائیں تیری بیکار نہ جائیں، تیرے راتوں کے سجود اور نیاز، اس کا باعث میرا الحاد بھی ہے۔ مطلب، تجھے ایک شاعر درماندہ کی امید نہ تھی، مجھ سے جس روز ستارہ تیرا وابستہ ہوا، تم نے یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ جس دن تمہاری قسمت میرے ساتھ جڑی، تم ایک درماندہ کمزور شاعر سے وابستہ ہو رہی ہو، یعنی تمہیں مجھ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن میری حقیقت ایک مفلس شاعر کی سی نکلی۔ تو سمجھتی تھی کہ ایک روز میرا ذہن رسا، اور میرے علم و ہنر بحر و بحر سے تیری زینت کے گوہر لائیں گے۔ تمہارا خیال تھا کہ ایک دن میری عقل، میرا علم اور میرا ہنر
समंदरों खुशकी से दुनिया भर से तुम्हारी जीनत के लिए कीमती मोती ला देगा, यानी मेरी कामयाबी तुम्हें दुनिया की नेमतें दिलाएगी। मेरे रास्ते में जो हायल हों मेरे तीरा नसीब, मगर मेरे रास्ते में मेरी बदकिस्मती मेरे तारीक नसीब हायल हो गए, यानी चाह कर भी वो कुछ ना कर सका जिसकी तुम्हें उम्मीद थी। क्यों दुआएं तेरी बेकार ना हो जाएं, तेरे रातों के सजूद और नियाज। मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी मोहब्बत से की गई मनाजात रायगा ना जाएं। तुमने मेरे लिए बहुत दुआएं की, मैं उन्हें ज़ाया नहीं होने देना चाहता। इसका बायस मेरा इल्हाद भी है। शायद इन दुआओं के बेअसर रहने का एक सबब मेरा इल्हाद यानी खुदा से इनकार या शदीद शिकवा भी है। शायर अपनी फ़िक्री या रूहानी बगावत को भी अपनी नाकामी का एक बड़ा सबब मान रहा है। एक तरह से खुद एहतसाबी है ये। अगला बंद। ए मेरी शम्मा शबस्ताने वफा, भूल जा मेरे लिए ज़िंदगी ख्वाब की आसूदा फरामोशी है। तुझे मालूम है मशरिक़ का खुदा कोई नहीं, और अगर है तो सिरा पर्दा निसियां में है। तू मसरत है मेरी, तू मेरी बेदारी है, मुझे आगोश में ले। दो अना मिलके जहाँ सोज बने, और जिस अहद की है तुझको दुआओं में तलाश, आप ही आप हवेदा हो जाए। मतलब, ए मेरी शम्मा शबस्ताने वफा, भूल जा मेरे लिए। ए वफा के घर की चिराग, ए मोहब्बत की रोशनी, मुझे भूल जा। शायर कहता है कि अब मेरी ज़िंदगी में ना आ, क्योंकि मैं वफा के काबिल नहीं रहा या बहुत आगे निकल चुका हूँ। ज़िंदगी ख्वाब की आसूदा फरामोशी है। ज़िंदगी एक पुरसकून भूल है जिससे एक लंबा सुहाना ख्वाब शायद ज़िंदगी को बेयकीनी ख्वाब या फरेब समझता है। तुझे मालूम है मशरिक़ का खुदा कोई नहीं, तुम जानती हो कि मशरिक़ यानी मशरिक़ी तहज़ीब या मुस्लिम माशरा का खुदा अब ज़िंदा नहीं। यानी लोग सिर्फ दावा करते हैं, हकीकत में खुदा से रिश्ता या उसकी मौजूदगी कहीं दिखाई नहीं देती। यहाँ खुदा अलामती भी हो सकता है, यानी ज़मीर, मकसद या असूल। और अगर है तो सिरा पर्दा निसिया में है, और अगर खुदा कहीं है भी तो वो फरामोशी के पर्दे में छुपा हुआ है, यानी लोग उसे भूल चुके हैं या वो खुद छुप गया है। तू मुसर्रत है मेरी, तू मेरी बेदारी है, तू ही मेरी खुशी भी हो, और तुम ही मेरी शऊर की आँख भी हो। एक पेचीदा मोहब्बत जिसमें महबूब खुशी भी देता है और दुख भी। मुझे आगोश में ले, दो अना मिल के जहाँ सोज बने। मुझे अपनी बाहों में ले लो ताकि हमारी दो अना, दो इनफरादी खुदियाँ मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाएं जो दुनिया को बदल दे। जहाँ सोज का मतलब है दुनिया को जलाने वाला या इनकलाब लाने वाली। यहाँ ये एक बहुत बड़ा तस्वर है, दो अफराद का वसाल जो ज़ात से निकलकर कायनात को चैलेंज करेगा। और जिस अहद की है तुझको दुआओं में तलाश, आप ही आप हवेदा हो जाए। और वो ज़माना, वो मिसाली दौर जिसे तुम अपनी दुआओं में ढूंढती हो, वो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाए जब हमारी अना एक हो जाए। पूरी नज़म का आसान मफ़हूम। ये नज़म एक ऐसे शायर की हालत बयान करती है जो खुद को माशरे में बेबास, गरीब और तन्हा महसूस करता है। वो कहता है कि कुछ लोगों को ज़िंदगी में हर आराम हासिल है, जैसे नरम बिस्तर और आसाइशें, जबकि वो उस जैसे दूसरे अहले कलम एक वक्त की रोटी के मुख्ताज हैं। शायर दुख के साथ बताता है कि जिन लोगों ने मगरिब फ़रंग की तहज़ीब, इल्म और तरक्की को अपनाया, वो भी अब भूख, बेकदरी और माशी तंगी का शिकार हैं। इसमें शायर अपने दिल की बात एक महबूब या करीबी शख्स से करता है जो उसके लिए दुआएं करता रहा, बातें करता रहा और जिसने उससे उम्मीदें वाबस्ता की थीं। लेकिन शायर कहता है कि शायद इन दुआओं के बेअसर होने का सबब उसका अपना इल्हाद यानी खुदा से दूरी या शकूक है। फिर वो कहता है कि तू मेरी ज़िंदगी से अलग हो जाओ, क्योंकि ज़िंदगी बस एक ख्वाब जैसी फरेब है। लेकिन साथ ही वो एक अजीब सी उम्मीद भी रखता है कि अगर वो और उसका महबूब अपनी अना यानी खुदी या शख्सियत को एक कर लें तो शायद वो दुनिया में कुछ बड़ा बदलाव ला सकें। वो आखिर में इस दुआ की बात करता है जो एक बेहतर दौर के लिए की जा रही है और उम्मीद करता है कि वह दौर शायद खुद ही ज़ाहिर हो जाए और जब दिल और सोच एक हो जाए।